खबर नंबर 5 तो ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅਗਨੀਪਥ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਤਹਿਤ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸੀ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਗਨੀਪਥ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੱਸੀ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਔਰ ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਤੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਭਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੌਜ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ जारी कर दिता गया है और किते ना किते मंगया जा रहा सी, मंग की जा रही सी कि आखिरकार अग्निपथ स्कीम जिहड़ी है उसनूं रद्द किया जाए क्योंकि इस दे हक दे विच नौजवान नहीं हैं जो कि लगातार भर्ती दे लई ट्रेनिंग कर रहे हैं और प्रैक्टिस की जा रही है। तो कईयां दे पहला फिजिकल टेस्ट जिहड़े ने वो हो गए सन, पर कोरोना करके जिस तरह दे नाल ब्रेक लगी तो वड्डा चिंता दा विषय और खास तौर पर नौजवान जिहड़े ने लगातार जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो भी अहम जिक्रयोग है इत्थे। पर इस दे सब दे विचकार ये नोटिफिकेशन जारी होया है। अग्निपथ के तहत भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिता गया, फौज के वालों नोटिफिकेशन जारी कर दिता गया। जुलाई तो रजिस्ट्रेशन शुरू होएगी, यानी कि हुण तो कुछ 10 दिन बाद जी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। तो वड्डी खबर इस वेले दी खास तौर पे इस हिंसक प्रदर्शनों के विचाले क्योंकि बिहार तो लैके किस तरह के नाल बाकी सूबे दे विच हालात ने लगातार दिखा रहे हैं तस्वीरां, किते ट्रेनां फूकिया जा रही ने, किते टायर नूं अग लगाई जा रही है तो किते वक्खो वक् थाई पोस्टर जिहड़े ने सरकारी वो फाड़े जा रहे हैं। इस तरह का प्रदर्शन लगातार एक हफ्ते के करीब कह सकते हैं उत्थों सामने आ रहा है। तो इस विचकार एक वड्डी खबर सामने आई है कि नोटिफिकेशन जारी कर दिता गया क्योंकि साफ तौर पर जेकर बीते दिन की प्रेस कॉन्फ्रेंस असी उसका जिक्र करते हैं जो तीनों सेनावां दे वल्लों की गई सी, तो साफ तौर पर साफ कर दिता गया सी कि किसी किस्म के नाल ना सोचा जाए कि अग्निपथ स्कीम नूं रद्द किया जाएगा, यानी कि अजिहे किसी भी मूड दे विच या फिर कह लीए कि सोचन भविख दे विच नहीं सोच रहा सरकार या कह लीए फौज पद्धर ते कि इस स्कीम नूं रद्द कर दिता जाएगा, यानी कि सीधे तौर पर दो टूक कह दिता गया सी कि नोटिफिकेशन आने वाला है और उस दे चलते कह सकते कि हुण नोटिफिकेशन आ चुका है। तो इसनूं लैके अहम ते वड्डी खबर है इस वेले दी, जुलाई तो जी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगी। अग्निपथ स्कीम नूं लैके सिर्फ तो सिर्फ नौजवान नहीं बल्कि विरोधी धिर लगातार इस लैके ट्वीट किए जा रहे हैं, लगातार इस लैके विरोध किया जा रहा है और सीधे तौर पर कोई मंग सी कि जेकर नौजवानों को यह गवारा नहीं है, नौजवानों को पसंद नहीं है, नौजवानों लगता है कि साडे भविख दे लई चंगा नहीं है, तो फिर क्यों इस स्कीम नूं जिहड़ा ओह थोपिया जा रहा है। और लगातार किसान जिहड़े ने वो भी हक दे विच खड़े सन। कई थाई ते दस दी कि हरियाणा दे विच अज सारे टोल प्लाजा जिहड़े ने 3 घंटे दे लई बंद करन नूं लैके ऐलान भी कर दिता गया सी। इस पद्धर तक किसान जिहड़े ने वो नाल आ गए ने। तो इस तों इलावा पंजाब की गल करदे आ तो सब दे वल्लों एक करके सीएम भगवंत मान तो लैके वड्डे लीडरां तक सब ने ट्वीट जिहड़ा वो भी कीता सी। तो ऐसे विचकार अगे बढ़दे और खबर नंबर 4 का जिक्र करांगे। गैंगस्टर दविंदर बंबीहा दे पिंड दे विच फायरिंग हुई है। मोगा दे पिंड बंबीहा दे विच दस्सी कि किसान दे घर दे बाहर फायरिंग की गई है और कई राउंड फायर किए गए हैं। 10 तो 12 राउंड जिहड़े ने फायर किए गए हैं। सो मोगा दे पिंड बंबीहा दे विच किसान दे घर दे बाहर फायरिंग हुई है। तस्वीरां भी उत्थों सामने आईयां ने। जानकारी आ रही है कि रंगदारी जिहड़ी मंगी गई सी पर ना देण तो बाद जिहड़ी जानकारी है जदों पुलिस कोल गई तो उस तो बाद हुणे जिहड़ी घटना है उस वारदात नूं अंजाम दिता गया। घटना नूं अंजाम दिता गया। गोलियां शरेआम जिहड़ियां ने घर दे बाहर बरा दित्तियां गईयां ने, जिस दी तस्वीरां सामने आ चुकियां ने। दस दी कि 10 तो 12 राउंड जिहड़े ने फायर किए गए हैं। कुछ दिन पहला किसान तो रंगदारी मंगी गई सी। बकायदा जिहड़ा दस्सिया जा रहा है कि विदेश तो जिहड़ा नंबर सी उसकी वरतों करदिआं रंगदारी मंगी गई सी, पर जदों पुलिस दे कोल शिकायत दर्ज कराई गई तो उस तो बाद हुण एक घटना सामने आई है। उस तो बाद खैर फोन तो नहीं आया कोई, पर घटना आई है। तो सीधा चलदे हां मोगा। साडे नाल इस वेले मौजूद ने दीपक सिंगला पत्रकार जो मौके ते मौजूद ने। दीपक, की कुछ कह रहा परिवार, की कुछ कह रहा किसान, क्योंकि जिस तरह दे नाल फायरिंग नूं लैके दहशत फैलाउण दी कह सकते हैं कि सीधे तौर पर कोशिश की गई है। आपका पर्सनल नंबर है? बिल्कुल गुरजोत, जिस तरह फायरिंग की गई है पूरी तरह ना दहशत फैलाने की जी कोशिश की गई है क्योंकि अज सवेरे तड़कसार तकरीबन 3:30 तो 4:45 ਦੇ ਵਿੱਚ इस घर के दरवाजिਆਂ ਤੇ फायरिंग की गई है। ਅਸੀਂ उस घर के ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ किसान है ਉਹਦੇ घर ਦੇ ਵਿੱਚ खड़े हैं क्योंकि ये ਜਿਹੜਾ है ये ਵਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਯਾਰ मैं बाहर दिखाऊंगा। एक गेट है, एक दूसरी साइड गेट है, दोनों गेट ने। उधर वड्डा गेट है, इधर छोटा गेट है। ਜਿਹੜੀਆਂ दीवारां छोटियां दीवारां 6-6 7-7 फुट ਦੀਆਂ दीवारां उस अंदर एक ਵਿਹੜਾ है। आ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ खड़े हैं ये ਵਿਹੜੇ ਤੇ खड़े हैं। ये ਵਿਹੜੇ तो बाद ਜਿਹੜਾ
ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਕਾਨ ਹੈ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਕਾਨ ਹੈ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਵੇਰੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਪੌਣੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਉੱਠ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕਦਮ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਮਰਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਗੁਰਜੋਤ ਕਾਫੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੂਤਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਰਹੀ। ਆ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਲੱਗਾ, ਇੱਥੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਲੱਕੜ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਗੋਲੀ। ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਰਜੋਤ, ਆਹ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅੰਦਰ। ਇਸ ਗੋਲੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਧਰਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ। ਗੁਰਜੋਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਾਲੀ ਹੈ, ਜਾਲੀ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੰਧ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਖਾਵਾਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗੁਰਜੋਤ, ਇੱਕ ਗਨ ਸ਼ਾਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ। ਕਈ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਪੌਣੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਇਹ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤਰਲੋਚਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟਿੰਗ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, WhatsApp ਤੋਂ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਪੁਲਿਸ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਦੀਪਕ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਰੰਗਦਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਆਵੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਪਾਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਕੋਈ CCTV ਕੈਮਰੇ ਨੇ, ਕੌਣ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈਗਾ ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੰਗਦਾਰੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, 4 ਤੋਂ 5 ਕਿੱਲੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਂਗਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ WhatsApp ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਫੇਕ ਕਾਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 4-5 ਕਿੱਲੇ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਪਹਿਲੂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਂਗਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਾਰੀ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁੱਲੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਭੱਜੇ ਕਿਵੇਂ, ਕਿੰਨੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, CCTV ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, CCTV ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਖੰਗਾਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕੋਈ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੱਠੇ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, ਥ੍ਰੈਟਿੰਗ ਕਾਲ ਆਈ ਹੈ, 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰੰਗਦਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹਜੇ ਕਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਔਰ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ, ਕੀ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ, ਸਿਰਫ 2 ਵਾਰ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਔਰ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ, WhatsApp ਕਾਲ ਸੀ, ਟ੍ਰੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲਸ ਆਉਣੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਗੁਰਜੋਤ, ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਪੌਣੇ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 7 ਤੋਂ 8 ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਏਗਾ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੁਸੀਂ ਵਿਖਾਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਦੀਪਕ, तमाम ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, तमाम ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਅਭੇਤੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫੇਕ ਕਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ।